आज सकाळु सकाळु रानू काऊ दाना खोजिबाकू बाहरी पड़िथिला। रानू काऊर नजर पड़िला गछ मूले गोटे कण चकचक करुची। रानू काऊ सेठी अटकी गला। आरे ये तो गोटे सुनार माठिया, हेले या भितरु एमिति आलोक कुआडू आसुची। रानू काऊ एमिति निज सांगरे कथा हेउथाए। ठीक सेतिकी बेले से माठिया भितरु गोटे शब्द आसे। काऊ मु को साधारण माठिया नुह, मु होउची गोटे जादुई सुना माठिया। तू मते तो घर को नहीं जा, मु तते खाइबाकू देबी। एमिति शुणी रानू काऊ तो आश्चर्य हो जाए आउ चारिपटकू देखे। आज तो मोर भाग्य खोली गला, मते जादुई माठिया मिलिची। मु एबे जंगलर सबुठारु धनी काऊ हेबी। मो पाखरे सबुटु अधिक टंका रहिबो। तापरे रानू काऊ से माठियाटीकू धरे आउ ता घर को नहीं आसे। आरे रानू, तुमे तो जंगल को दाना आनिबाकू जाइथिलो, हेले एई माठिया नहीं कौन आसिलो? कौन आज माठिया को खाइब ना कौन? ना ना सानू, ये को साधारण माठिया नुह, ये तो हेउची जादुई माठिया। हाँ, मु गोटे जादुई माठिया। रानू काऊ कह, तू कौन खाइबाकू चाहुचु? मु तते तो मन पसंदर खाइबाकू देबी। देखिला सानू, एइटा हेउची जादुई माठिया। आउ ये माठिया कथा भी कहूची। माठिया आज आमको मिठा खाइबाकू दे, आमर आज मिठा खाइबाकू भारी इच्छा हेउची। तापरे से माठिया भितर गोटे उज्जवल आलोक आसे आउ सानू रानू काऊ को मिठा दे दिए। से दुई जन मन भरी मिठा खाती आउ बाकी मिठा को रखी दियंती। रानू, मु तते एमिति सबु बेले खाइबाकू देबी, हेले तू सबु बेले अन्य मानंकु सहाय्य करिबु। को भोकिला को खाली हातरे विदा करिबुनु। हाँ जादुई माठिया, तुमे केवल मोर, तुमे चिंता करनी। मु गरीब मानंकु सहाय्य करिबी, सेमानंकु खाइबाकू देबी। रानू काऊर जादुई माठियार कथा जंगल रे समस्त को जना पड़ी जाए। रिंकी चढ़े जल्दी उड़ी आसी मिट्टू शुआ को कहे, मिट्टू भाई मो कुआड़े शुणिली रानू भौणी पाखरे गोटे जादुई माठिया अच्छी, आउ सीए चढ़ई मानंकु तांको मन पसंदर खाइबा दउची। हाँ रिंकी, मु भी यही कथा शुणिची। चल आमे दुई जण जिबा, आउ सेई काऊ मानंको पाखरु किछि खाइबा आनिकी खाइबा। तापरे मिट्टू शुआ आउ रिंकी चढ़ई घरु बाहरी जाती। सेमाने जाई रानू काऊर कबाट को पिटिबाकू लागंती। रानू काऊ आसी कबाट खोले, से भारी रागरे थाए। हाँ कुह, एते जोरे कबाट को काहेकि पिटुथिल, कौन हैला? रानू भौणी, मु शुणिली तुम पाखरे गोटे जादुई माठिया अच्छी, जे चढ़ई मानंकु ता मन पसंदर खाइबा देउची। चढ़ई मानंकु नुह, केवल रानू काऊ को। से जादुई माठिया केवल मते मो मन पसंदर खाइबा दिए, सेटा मो जादुई माठिया। रानू भौणी, मते भी भारी भोक लागुची। तुमे तुम जादुई माठियारू मो पाई गोटे पाचिला पिजुली नहीं आस। मोटा थंटा बाला मिट्टू, जा एठारू, मु तते गोटे कण फाळे पिजुली भी खाइबाकू देबिनी। से माठिया केवल मोर। निराश होई रिंकी चढ़ई आ मिट्टू शुआ सेठारू उड़ी जाती। सानू, आज मते पिज्जा खाइबाकू भारी इच्छा हेउची। चल एई जादुई माठिया को कही आमे आज पिज्जा खाइबा। तापरे रानू काऊ जादुई माठिया को पिज्जा मागे। जादुई माठिया पिज्जा काऊ मानंकु दे दिए। दुई काऊ से पिज्जा को खाई आराम रे सोई पड़ंती। परदिन जंगल रे बहुत जोरी वर्षा हेउथिला। बबलू पारा
ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ରିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ବରଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ମିଟୁ ଭାଇ, ବବଲୁ ଭାଇ, ଏଥରକ ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିଲା। ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ହେଲେ ଦାନା ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି କଟିବ? ଆମେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବା? ରିଙ୍କି, ମୋ ଘରେ ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଦାନା ନାହିଁ। ଆଉ ମତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ହଁ ରିଙ୍କି, ମୁଁ ବି କିଛି ହେଲେ ଦାନା ଜମା କରିନି। ବୁଝିପାରୁନି ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏପଟରେ ରାନୁ କାଉ ତା ଘରେ ଆରାମରେ ବସିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ତ ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ ଥାଏ, ଯିଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାଏ। ଦେଖୁଛ ସାନୁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭଲ। ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଆରାମରେ ବସି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଇପାରୁଛି। ରାନୁ, ସେଇ ରିଙ୍କି ଆଉ ମିଟୁ ଯଦି ପୁଣି ତୁମକୁ ଦାନା ମାଗିବାକୁ ଆସିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଏମିତି ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ଘରେ ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ମାଠିଆ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ମାଠିଆ ଖରାପ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ସାନୁ, ମତେ ଆଜି ମକା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ ଠାରୁ ମକା ଆଣିକି ଖାଇବି। ଏମିତି ଭାବି ରାନୁ କାଉ ସେଇ ଯାଦୁଇ ମାଠିଆକୁ କୁହେ, ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଗୋଟିଏ ମକା ଦିଅ। କାଉ, ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହେଲେ ତୁ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନୁ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛ ଲୋଭୀ କାଉ। ତାପରେ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରୁ କଳା କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗେ। କାଉମାନଙ୍କ ଘର ପୁରାପୁରି ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସାନୁ, ଏଇ ମାଠିଆ ତ ରାଗିଗଲା, ଜଲ୍ଦି ୟାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼। ଏ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଆମେ ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ମରିଯିବା। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ସେଇ ମାଠିଆକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ତାକୁ ସେଇ ମାଠିଆ ମିଳେ। ସିଏ ସେଇ ମାଠିଆକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଯୋଉ ମାଠିଆ ରାନୁ କାଉକୁ ମିଳିଥିଲା ସିଏ ତ ଥିଲା ସୁନାର ମାଠିଆ, ହେଲେ ଏଇଟା ତ ମାଟିର ମାଠିଆ। ଏଇ ମାଟିର ମାଠିଆ ଯାଦୁଇ ହେଇଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ବି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା। ରିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହୁ କହୁ ସେଇ ମାଟିର ମାଠିଆଟି ପୁଣି ସୁନାର ମାଠିଆରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ରିଙ୍କିକୁ କୁହେ, ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ମାଠିଆ ଯିଏ ରାନୁ କାଉକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ତାହାର ଲୋଭ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ, ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକରେ ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବବଲୁ ଭାଇ ଆଉ ମିଟୁ ଭାଇ ବି ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଦାନା ଦେଇପାରିବ? କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଦାନା ଦଉଛି। ତାପରେ ଯାଦୁଇ ମାଠିଆରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଆସେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଦାନା ରିଙ୍କି ଚଢ଼େଇକୁ ମିଳିଯାଏ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଦେଇ ଆସେ। ତାପରେ ରିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କିଛି ଦାନା ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସାନୁ, ଆମ ଲୋଭ ପାଇଁ ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ ଆମକୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି। ବାହାରେ ତ ବର୍ଷା, ଘରେ ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦାନା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମେ ଭୋକରେ ମରିବା? ସାନୁ କାଉ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ରିଙ୍କି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଦେଖେ। ରିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥାଏ। ମାଉସୀ, ଏଇ ନିଅ, ଯଦି ଦାନା କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ତୁମେ ଆସି ପୁଣି ନେଇଯିବ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ ଅଛି। ରାନୁ, ଚାଲ, ରିଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନା ବାଣ୍ଟୁଛି, ଆମେ ବି ତା ପାଖରୁ କିଛି ଦାନା ଆଣିବା।
ତାପରେ ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ରିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଦାନା ମାଗନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, କ'ଣ ଆମକୁ ବି ଦାନା ମିଳିବ? ଘରେ ଯୋଉ ଦାନା ଥିଲା ସବୁ ସରି ଯାଇଛି, ଆମେ ବି ଭୋକରେ ଅଛୁ। ରିଙ୍କି, ଏଇ ବର୍ଷାରେ ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୋଉଠି ହେଲେ ଦାନା ମିଳିବନି। ତୁ ଯଦି ମତେ ଦାନା ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଭୋକରେ ମରିଯିବୁ। ରାନୁ ଭଉଣୀ, ସାନୁ ଭାଇ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ମନା କଲି ତୁମକୁ ଦାନା ଦେବିନି? ଏଇ ନିଅ, ଏସବୁ ଦାନା ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ସରିଗଲେ ପୁଣି ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯିବ। ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାନାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ରିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ତା ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଟୁ ଶୁଆ ରାନୁ କାଉକୁ କ'ଣ ମାଗିଥିଲା? ଏ ଲଙ୍କା, ବି ସେଓ, ସି ପିଜୁଳି, ଡି ଆମ୍ବ? ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଆଜି ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ତା 2 ଝିଅ ମିକି ଆଉ ଚିକିକୁ କିଛି କହୁଥିଲା। ମିକି, ଚିକି ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବନି, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା 2 ଝିଅଙ୍କୁ କିଛି କୁହେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦିଏ। ମିକି ଆଉ ଚିକି ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି। ତାପରେ ମିକି ତା ଭଉଣୀ ଚିକିକୁ କୁହେ, ଚିକି, ଆମକୁ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ, ଘର ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଛାତ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆମକୁ ତାକୁ ବି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କହି ମିକି ଆଉ ଚିକି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଚିକି ମିକିକୁ କୁହେ, ମିକି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ମାମାଙ୍କର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଆମର ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ଦିନ ରହିବା। ଚିକି, ତୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁଣୁ? ମାମା ଆମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବାନି, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ହଁ ମିକି, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲିନି। ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେ କେଉଁ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ରହି ଏସବୁ କାମ ଶିଖିପାରିବା। ଦେଖ ଚିକି, ଜୀବନ ସାରା ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କାମ କରିବାର ଦେଖିବା, ତଥାପି ଆମେ ଶିଖିପାରିବାନି। ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାଲ ଚିକି, ଆମେ ଏବେ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ଏମିତି ମିକି ତା ଭଉଣୀ ଚିକିକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ଚିକି ଏସବୁ କଥା ବୁଝେ ନା। ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଟୁ ଶୁଆର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏପଟରେ ମିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ସେ କିଛି ଦାନା ଖୋଜେ। ଦାନା ଖୋଜି ସାରିବା ପରେ ସେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଏକାଠି କରେ। ଏପଟରେ ଚିକି ଆସି ମିଟୁ ଶୁଆର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ମିଠୁ ଅଙ୍କଲ, ମିଠି ଆଣ୍ଟି, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରଖିପାରିବ? ମୁଁ ଶିଖିବି କି ଦାନା କେମିତି ଆଣନ୍ତି, ଘରର କାମ କେମିତି କରନ୍ତି। ହଉ ଚିକି, ତୋ ମା ଥିଲା ମୋର ପିଲାଦିନର ଭାରି ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁ ମୋ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିଯା, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଶିଖେଇଦେବି। ମିଠି ଶୁଆ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘରକୁ ଆସେ ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ମିକିକୁ କୁହେ, ମିକି, ମୁଁ ତ କାଲିଠାରୁ ମିଠୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଘରେ ରହିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ନା ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଚିକି, ମାମା ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ତ ସେମିତି କରିବି। ଏଇ ଘର ହେଉଛି ଆମର, ଏଇ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯିବିନି। ହଉ ମିକି, ତୁ ଏଇ ଘରେ ରହ, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ମିଟୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରକୁ।
ସେଇଠି ମୁଁ ଆରାମରେ ରହିବି। ମିକି ତା ଭଉଣୀ ଚିକିକୁ ବହୁତ ବୁଝାଏ, ହେଲେ ଚିକି କିଛି ଶୁଣେନା ଆଉ ବସାରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଇଯାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚିକି ଉଡ଼ି ମିଟୁ ଶୁଆର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ଚିକି, ତୁ ଏମିତି ଏଇଠି ବସିଛୁ କ'ଣ? ତୁ ପରା ଘରର କାମ ଶିଖିବୁ। ଯା ଦେଖ, ସେଇଠି କିଛି ବାସନ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଇ ବାସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଜି ସଫା କରିଦେ। ଚିକିର ତ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ହେଲେ ଚିକି ଯାଏ ଆଉ ବାସନ ସଫା କରେ। ଆଣ୍ଟି ଦେଖ, ମୁଁ ବାସନ ସବୁ ସଫା କରି ସାରିଲିଣି। ହଁ ଚିକି, ଏବେ ଯା, ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କାଠ ଶୁଖେଇଛି, ତାକୁ ଏକାଠି କରି ତଳକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏଠାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ତ ଏଠାକୁ କାମ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ କାହିଁକି କହୁଛ? ହେଲେ ଚିକି, କାମ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁ ଘରର ସବୁ କାମ ଶିଖିପାରିବୁ। ଚିକିକୁ ମିଠି ଶୁଆର କଥା ଜମା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେ କାଠ ଆଣିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ କାଉର ଘରକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ତାଙ୍କ ବସାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସାନୁ ଅଙ୍କଲ, ରାନୁ ଆଣ୍ଟି, କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବି? ମୁଁ କିଛି କାମ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଚିକି, କାହିଁକି ନୁହଁ? ତୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭାରି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତୋ ମା ତ ମରିଗଲା, ତୁ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ହେଲେ ଚିକି, ତତେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଘରର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ହଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହେଲେ ସାନୁ ଅଙ୍କଲ, ମୋତେ ଏବେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦାନା ମିଳିବ? ଦାନା? ନା ନା, ଆଜି ତ ତତେ କିଛି ହେଲେ ଦାନା ମିଳିବନି। ହଁ, କାଲି ତତେ ଦାନା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବୁ, ତୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତାପରେ ତତେ କିଛି ଦାନା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଚିକି ଚୁପ୍ କରି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଯାଏ। ଚିକିକୁ ତ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ। ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ହେଲେ ଖାଇ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରାନୁ କାଉ ଆସି ଚିକିକୁ କୁହେ, ଚିକି, ଏମିତି ବସି ରହିଲେ ତୁ କାମ କେମିତି ଶିଖିବୁ? ଯା, ରୋଷେଇ ଘର ଭାରି ଅସନା ହେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫା କରିଦେବୁ। ଚିକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦାନା ନେଇ ଆସିଲି, ମିଠା ଫଳ ବି ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଶୁଖିଲା କାଠ। ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଚିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇଛି କି ନାହିଁ? ତା ବିନା ଦାନା ମୁଁ କେମିତି ଖାଇପାରିବି? କେଜାଣି ଏଇ ଚିକି ମୋ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ମୋ ଭଉଣୀ ଚିକି ଖାଇଛି ନା ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ମିକି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ସେ ଯାଇ ମିଟୁ ଶୁଆକୁ ପଚାରେ, ମିଠୁ ଅଙ୍କଲ, ମିଠି ଆଣ୍ଟି, ମୋ ଭଉଣୀ ଚିକି କାଇଁ? ସେ ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମିକି, ସତରେ ତୋ ଭଉଣୀ ଭାରି ଅଳସେଇ। ତାକୁ କ'ଣ ଦିଟା କାମ କରିବାକୁ କହିଲି ଯେ ସେ ତ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତୁ କହ ମିକି, ଯଦି କାମ ଶିଖିବାକୁ ହେବ, କାମ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ଶୁଣି ମିକି ତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଯାଇ ଦେଖେ ତା ଭଉଣୀ ଚିକି ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରୁଛି। ଚିକି, ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତତେ କାହା ଘରେ ବି ରହିବାକୁ ଦେବିନି, ତୁ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ। ମିକିକୁ ଦେଖି ଚିକିକୁ ତ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଆସି ଘର ସଫା କରୁଥିଲା। ମିକି, ତୁ ଯା, ଚିକିକୁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଦେ। ସେ ଆମ ଘରର କାମ କରିବ ଆଉ ବଦଳରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଦାନା ଦେବୁ। ନାଇଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଚିକି କାହା ଘରର ଚାକରାଣୀ ନୁହଁ। ସେ ତା ଘରେ ରହିବ, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଦାନା ଖୋଜିବ। ଚାଲ ଚିକି, ମୁଁ ତତେ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଚିକି ତା ଭଉଣୀ ମିକି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତାକୁ ତ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ। ସତରେ ମିକି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଆଉ ମାମା ଯାହା କହୁଥିଲ ଠିକ୍ କହୁଥିଲ। ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ନିଜ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣିବି
ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବି। ଚିକି, ମୁଁ ତ ଭାରି ଖୁସି ତୁ ଫେରିକି ଆସିଗଲୁ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଦାନା ଖାଇବା। ଦେଖ, ମୁଁ ଦାନା ଆଉ ମିଠା ଫଳ ବି ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ମିକି ଆଉ ଚିକି ଆଣିଥିବା ଦାନା ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜ ବସାରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପରଦିନ ଠାରୁ ଚିକି ତା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ହେଲେ ମିଳେନି। ଗୋଟେ ସଫଳ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ।